ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ कि इमरान खान साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਅਫੀਸਰ भी रहे ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ भी ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਾ बड़े सिविलाइज ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ पढ़े लिखे मुआशरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਕੰਮ ਵੀਲੌਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਚ ਆਉਂਦਾ। शहबाज गिल साहब ने वफाकी वजीर राणा तनवीर जिन्हां दा हलका साडा हलका है ते उन्होंने बड़ा ग्रिल किया, बहुत ज्यादा ग्रिल किया एक जेली नोटिफिकेशन ते। हालांकि इस नोटिफिकेशन के उत्ते जिहड़ी है मैं चंद दिन पहले रोशनी पाई सी। साडे अपने मुस्लिम लीग नून नाल बहुत ज्यादा इख्तलाफात ने, राणा तनवीर साहब दी भी असीं गुड बुक च नहीं है, लेकिन एक जिहड़ी चीज़ है सहाफत दे विच ਤੇ दूसरी चीज़ जिहड़ी हैगी है ना जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट की एक ड्यूटी कि किसी भी चीज़ नूं करन तो पहले उन्होंने जिहड़ा वेरीफाई जरूर करे। इहो गल मैं शहबाज गिल साहब नूं आखांगा कि क्या ये गल करन तो पहले तुसां राणा तनवीर साहब नाल उन्होंने कॉल कीती सी कि राणा साहब तुहाडा नोटिफिकेशन ते जाली है ते इहदे मुतलक तुहाडे की तुसीं इस्तेमाल कर रहे जी ये वाली गड्डी ते तुहानूं पता लगदा। इस हवाले नाल मेरी राणा तनवीर साहब नाल गल होई है, वो मैं पिछले वीलॉग भी शेयर की, इस वीलॉग भी शेयर मैं कर देना और थोड़ा मैं दस देना वा। उन्हें राणा तनवीर साहब ने कहा कि ये 2013 की 14 की गल है, जो हल्का 12-13 की गल है, जो हल्का इन्ने 132 होंदा सी। उदों मेरा कोई लैटर हैड अपर माल तो लोग सैकड़ा हज़ार लोग मिलने वास्ते आते हैं तो किसी ने उत्ते बाहर लैटर हैड बाहर ही पे होंदे ने। जारी गल है कोई 6 महीने पहले भी व्हाट्सएप ते लाया सी 2013 का कोई पता नहीं किस बनाया किस कीता। उदों 6 महीने पहले आया सी, बड़ा सख्त एक्शन कीता, सारी पुलिस ये वो सारा आप टोल प्लाजा देना मैं खुद मैं तुहानूं दस दिया लोकां नूं सैकटरी वगैरह लिख के दे रहे होंदे ने मुख्तलिफ महकमियां दे विच ते उतों किसी अपना मेरा लैटर हैड फड़िया ते उहदे उत्ते जिहड़ी गड्डी दा नंबर छापिया वो गड्डी मेरी नहीं है और वो गड्डी वो बंदे भी असीं लभवाए, उन्होंने अरेस्ट भी कराया। उस तो बाद ये सारा मामला होया और गल ये कि ये मौकफ जिहड़ा जान लेना चाहिए सी। बड़ी पुरानी गल ते जित्थों तक असीं जानने राणा तनवीर तां एडे लंबे चौड़े प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल नहीं करता और गड्डी भी हमेशा वो अपनी इस्तेमाल करता है। और ये भी दोस्त वगैरह जिहड़े असीं तां कदी उन्हां नाल सफर नहीं किया, लेकिन जिहड़े दोस्त उन्हां नाल सफर करते हैं वो आंदे ने कि राणा साहब हमेशा जिहड़ा इन्हां टूल टैक्स भी पे करते हैं। ये गल्लां जिहड़ियां ने वेरीफाई करके कर रहे हैं। राणा तनवीर साहब नाल बड़े साडे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिहड़ी गलत गल है एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाना है वो मेरे हिसाब नाल कोई एक आम बंदा कोई रेहड़ी वाला कोई सड़क छाप कोई अंगूठा छाप कोई पटवारी या कोई अकल तो पैदल बंदा करे तो बंदा मनदा ठीक है यार ये है ही जिंदा बेवकूफ ही। लेकिन एक बंदा प्रोफैसर अमरीका जिहा मुआशरे च रहन दिया होवे ते इमरान खान का स्टाफ अफसर रहा होवे और वो एक गल की तहकीक ही ना कर सके। मैं समझना वा कि पीटीआई जिस गलों अज जवाल का शिकार है ना उहदे इस तरह के रवैये का बड़ा मैं शहबाज गिल नूं नहीं आंदा कि वो इस तरह का बंदा होएगा। मेरा ये है कि इस तरह के रवैये जिहड़े रवैये बगैर तहकीक तो बगैर जानिया होया बगैर कोई उनकी लॉजिक तो किसी ते इल्जामात ला देने। अगर इहो गल शहबाज गिल राणा तनवीर साहब नूं कॉल करके पूछ लेंदे कि राणा साहब आ तुहाडे मुतलक एक लैटर भज रहा है, हो सकता है कि क्यों बंदा एडिट भी तो हो सकता है ना, सारा तुहानूं पता इसकी कुछ नहीं बंदा बना सकता। अगर वो पूछ के इस वीलॉग नूं कर दे तो मेरे हिसाब नाल शहबाज गिल दा कद बुत होर वधना सी। अलहमदुल्ला है तो हुणे भी काफी लंबे ने ते थोड़ा जिहा कद मैं कद गल कर रहा वो सियासी बसीरत वाला कद काट है वो होर वध जाना सी। 2-3 वीलॉग पाया बंदा वड्डा नहीं हुंदा, सहाफी उदों ही वड्डा होंदा है जदों वो चीज़ां नूं तहकीक करके पाता है। तो बहरहाल शहबाज गिल साहब ने खची मारी है, अगे पिछे उन्होंने लोग वीलॉग सुनते हैं, शायद वो समझते होंगे कि शहबाज गिल साहब सारियां गल्लां सच्चियां ही करते हैं। लेकिन मैं जिहड़ी चीज़ का मैनूं पता है और जिहड़ी चीज़ का मैं आई विटनेस हाँ जिन्हों मैं वेरीफाई किया है उहदे मुताबिक तो शहबाज गिल साहब मेरी खच मार बैठे ने। तो शहबाज गिल साहब नूं चाहिए अपने वड्डेपन का मुजाहरा करन ते इस हवाले अपनी तरदीद छापन के मैं सोशल मीडिया तो चीज़ उड़दी हुई फड़ी सी और वो चीज़ की रोशनी तो मैं उन्हें वीलॉग पा दिता और मैं उन्हें वेरीफाई नहीं किया। इस तरह शहबाज गिल रोज़ बड़ियां गल्लां छड्डदे ने ते बड़ियां गल्लां एक उन्हां दा उर्दू वीलॉग ते एक उन्हां दा पंजाबी जिहड़ा आंदा है लंबियां चौड़ियां उन्हां गल्लां छड्डियां होंदियां ने
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਯਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਸਤਸਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ LE71 ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ XLI ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਟੱਕੋ ਨਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ LEE4271 ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕੋ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਵੋ, ਬਲਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਡੱਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਚੰਦੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੋਕੀ ਕੋਈ 5-10 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਤੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਬਣਵਾਓ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਲਾਓ। ਉਹ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ LEE4271। ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਐਸ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ आपने ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ US ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ 900 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਕੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਕੁਝ ਹੋਏਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ।